of all, welcome on this Friday afternoon. روز جمعه رو تشریف آوردید اینجا بهتون خوش آمد میگم. We are done with a little bit of training because of the Ramadan that you know, 4 o'clock and then we go to the hotel for our last home game. به خاطر ماه مبارک رمضان تمریناتمون نزدیک به زمان افطار شده و بعد از تمرین مستقیم به هتل میریم برای روز قبل. We know that our last home game, that's something also for the public. Very glad, I hope we come with a lot of people. I think it's worth it. همونطور که میدونید بازی روز فردا بازی مقابل پارس آخرین بازی خانگی ما در لیگ امسال هستش و امیدوارم که هواداران با حضورشون ما رو بتونن حمایت کنن. We know that the last 2 games we must win. We have to have 6 on 6 for concurrence with the other ones. اما در 2 بازی گذشته ما شانسی داشتیم که 6 امتیاز ممکنه رو به دست بیاریم ولی این اتفاق برامون نیفتاد و بعد شانس بودیم و اگه 6 امتیاز می‌گرفتیم میتونستیم رقابت رو همچنان با بالای جدول حفظ کنیم. Also this week we saw also in the Champions League and Europa League a lot of teams, English teams in the final, surprises, very emotional, passionate things I think. همچنین در هفته گذشته بازی‌هایی که قهرمانان رو مشاهده کردیم اتفاقات واقعا شگفت‌انگیزی افتاد. تیمایی که به فینال راه پیدا کردن واقعا شگفت‌انگیز بود اتفاقاتی که افتاد بازی‌هایی که انجام شد. Only a little bit because there are I think about 4 players who will play in the final. They are there in the final, Belgian players who are there. I'm a little bit proud on this also. و من خیلی خوشحالم و افتخار میکنم حدود 4 بازیکنی که در تیم بلژیک هستن تاثیر بسیار زیادی در این 4 تیمی داشتن که در این فینال تیم‌های انگلیسی در فینال اروپا حضور دارن. Yesterday I was laughing. I saw Nظیر running to the ball to this penalty and I was very glad the way he scored and they qualified. همچنین گلی که دیروز ادین هازارد به ثمر رسوند به سمت دروازه رفت و خیلی راحت تونست پنالتی رو تبدیل به گل کنه. And also from these things you can learn. You see Ajax went out because they like to have the corner there, they hold the corner there and then you lose the ball there. Then you do a little mistake there and the goalkeeper was taking a lot of time, you know. A little learning process that we can learn of. And then you're out, 95 minutes, you're out. And because of this reason, also the last changement was not necessary, and then you're out and of the از بازی‌هایی که انجام شد میتونیم خیلی چیزی یاد بگیریم. خیلی درس برامون داشت به خصوص آژاکس صحنه‌ای که توپو در قسمت کورنر می‌خواستن نگه دارن و زمان وقت کشی کنن و همچنین گلر این تیم می‌خواست وقت کشی کنه و اون تعویض نابجایی که اون تیم در آخرین لحظه انجام داد و باعث شد در آخرین ثانیه‌های بازی رو شکست بخورن و نتونن به فینال راه پیدا کنن. Therefore, we talked with the players, also with our players, that on that moment also you can learn, in every game you see this, and you can learn this also from other teams, from other clubs, from another level also. وقتی بازی تو این سطح برگزار میشه ما میتونیم خیلی چیزایی از این سطح فوتبال یاد بگیریم. بالاترین سطح فوتبال رو دارن بازی میکنن برای باشگاهمون، برای خودمون و مجموعه تیم خیلی چیزا میتونیم از این اتفاقات یاد بگیریم و تجربه کنیم. One more was there. The goal of company was then you get an exciting that's really passion. Goals like this is well. و در انتها گلی که کمپانی برای منسیتی به ثمر رسوند نهایت احساسات و هیجانی بود که میتونست برای تیمش و اون لیگ به وجود بیاره. Now our team we have a lot of time to prepare. I think it's about 9 days we could prepare this game. اما در مورد تیم خودمون زمان زیادی داشتیم برای آماده شدن برای بازی فردا. 9 روز زمان داشتیم برای آماده سازی. It has to be for our group, not the last game or the 2 last games. We know Pars a little bit because Pars we played, I think in Kish we played against them in a friendly game. فردا ما با تیم پارس جمع بازی داریم. همونجور در نیم فصل در اردویی که در کیش داشتیم مقابل این تیم یک بار بازی کردیم و تجربه بازی مقابل این تیم رو من به شخصه دارم. Before I forget, congratulations on to qualify them. قبل اینکه یادم بره میخوام تیم زبانم به خاطر صعودشون به مرحله حذفی تبریک بگم در جام باشگاه آسیا. And now we take very serious this game against Pars, and because it is the last home game, and last home game is something try to win this game not only for yourself,
but really for the supporters but also for yourself. But the most important is for the supporters and the last home game. We like to hold these 3 points at home. فردا بازی برای ما خیلی اهمیت خاصی داره و خیلی مهم است. آخرین بازی در تبریز در لیگ امسال است. همچنین هوادارامون که میان ما رو حمایت کنن و تمام با جدیت تمام میریم برای گرفتن امتیاز از بازی فردا. Why I was speaking now about Champions League and these things, English teams, is this why there are 2 English teams, they get through, Liverpool get through, and 2 English teams they're getting through, because the mentality, the working power. A lot of, you see, on a certain Salah was injured, the guy is on the bench is coming in, play 90 minutes, 200%. I know, because about this mentality, about this winning spirit that you have, and there's also the discipline they have to work to each other. این که چرا در مورد لیگ قهرمانان صحبت کردم برای اینکه خیلی دوست داشتم بدونین که این تیم‌ها چرا 4 تا تیم انگلیسی به فینال‌ها راه پیدا کردن. اینکه روحیه و سطح فکری و تفکر حرفه‌ای این تیم‌ها کار سختی که انجام دادن و دیدید که بازیکنان ستاره تیم‌ها مثل محمد صلاح محروم بود ولی جایگزینای ایشون اومدن با تمام وجود بازی کردن، مثل بقیه پای همه دویدن و تاثیر مستقیمی روی نتیجه داشتن و این چیزاییه که واقعا خیلی اهمیت داره و خیلی مهمه برام. And you saw also how they're happy they were at the bench and so on, and they have about 20 players to play on a high level. Salah is gone, Salah is gone, the big star is gone, and then Shaqiri is coming on, he's doing the same thing with the same power, with the same enthusiasm. و همچنین کسایی که روی نیمکت بودن این درسی ما دادن، همیشه روی نیمکت بودن. شکیری روی بازی اومد و جایگزین صلاح شد، چقدر با قدرت بازی کرد، مثل هم لول تمام هم‌تیمیاش بازی کرد و چقدر تاثیر گذاشت و چه روحیه‌ای داشت و با چه سطحی بازی کرد در اون بازی. Well, the team there was some injuries. Areza was well injured. Gaim, I think, is out with his ankle. Yeah. مصدومینی که داریم در این بازی آقای علیرضا نقی‌زاده هستن که باید شرایطشون بررسی بشه برای این بازی، ولی آقای قائم اسلامی خا قطعا با ما نیستن به خاطر آسیبی که روی مچ پاشون دارن، از لایه مچ پا دارن. Also we tried out with Anthony, but it's not working. His shoulder is really touched. The progress is not that, and we will test again next Tuesday. We took back again on the eye. And it's impossible to play. He liked to play, but it's impossible. در مورد آنتونی استوکس خیلی تلاش کردیم، برنامه‌ریزی درمانی خیلی خوبی روش داشتیم، ولی متاسفانه برای بازی فردا هنوز ایشون رو در اختیار نداریم. خود آنتونی هم خیلی تلاش کرد و دوست داشت در این بازی حضور پیدا کنه، در تمرین‌ها هم حضور داشت، ولی با اون سطحی نبود، آسیبش اجازه نمیده که برای بازی فردا بتونه توان خودش رو بذاره. باید ببینیم که امرای جدید ازش بگیریم و ببینیم سطح بهبودش چقدر ارتقا پیدا کرده تا ببینیم برای بازی آینده مقابل فولاد میتونیم ازش استفاده کنیم یا نه. So I think it's about our information about the team, about the willing for these 2 games, what is our objective, and the rest that's for next season I prepared, but that's with the president and so on. به نظر من اطلاعاتی که دادم اطلاعات کافی بود در مورد تیمم، شرح تیمم که بهتون گفتم در مورد بازی آینده که چه کارهایی انجام داد. دیگه سری برنامه هست برای سال آینده که من با تیم خودم و کادر مدیریتی قبل صحبتش کردیم و برنامه‌ریزی انجام دادم. Before the question is coming, I have no telephone of my Wilmots, my assistant. I don't know nothing about that. It's not about. سوالاتون رو مطرح کنید. در مورد آقای ویلموتس میخوام صحبت کنم. ایشون هیچ تماسی با من نداشتن. شایعی بوده که ایشون قرار مربی تیم گزینه باشن ولی هیچ تماسی با من نداشتن. در مورد دیگه میخوام بیان اینجا، ایشون فقط دستیار من بودن از سال 2010 تا 2012 در تیم ملی بلژیک. You know, and the will to win, it's against Pars, it's against another team. The will to win has to be big, and it also means English team they have very big squads because they play a lot of games, but they have also the mentality to go till the end, and this is the meaning about take this Pars game as is our final. قطعا در مورد بازی فردا ما فقط دنبال 3 امتیاز هستیم، تمام تلاشمون رو میکنیم که پیروز میدان باشیم و اینکه چرا در مورد اون تیم‌ها صحبت کردم به خاطر اون بحث انگیزه است که هیچ تیمی رو توی این تیم‌های انگلیسی دست کم نگرفتن. ما جلوی هر تیمی بازی کنیم یک هدف داریم و اون پیروز شدن. این کار نداریم اون تیم پایین جدول بشه بالای جدول باشه و این نشون میده که
تیم‌های انگلیسی که راه پیدا کردن دیدیم که به خاطر این بود که روحیه تیمی داشتن، سخت کار کردن و نیمکت خیلی قوی داشتن، مجموعه بازیکنایی داشتن که همشون از سطح بالایی برخوردارن. منظورم اینه که به اصطلاح ایشون 28 بازی تیم پارس جنوبی جمع بازی کرد. در مورد این آنالیزشون و برداشتشون در مورد نقاط ضعف مثبت و منفی یا ضعف اونا چی بود؟ قوت و ضعف اونا. تمرین دیگه چه کارهایی انجام 9 days we try first of all enjoy the performance against Persepolis game because we did a good game, and also this good feeling you have to bring to the next game. در روز گذشته تمرینات خیلی خوبی داشتیم. بعد از اینکه بازی خوبی مقابل پرسپولیس انجام دادیم با روحیه خوبی برگشتیم به تمرینات و تمام تلاشمون کردیم که همون کیفیت رو نگه داریم و همون کیفیت تمرین کنیم تا بتونیم همین کیفیت با روحیه‌مون رو برای بازی بعدی حفظ کنیم. You prepare this game past like you have to prepare the Persepolis game. I think there's no change. You have to prepare this like every game. آماده سازی ما مقابل تیم پارس هم آماده سازی تیم مقابل پرسپولیس هم شد. مقابل هر تیمی که تمام کارهای لازم انجام دادیم و این تیم خوب بازی کردیم. And this evening the players get the good information like we always gave. It's always well done. The analysis of the other team. و امروز هم آخرین جلسه که ما بازیکنان داریم آخرین نکات در مورد بازی فردا بهشون میگیم که همین کاری که در گذشته خیلی عالی انجام دادیم. I never put in the press conference the weakness or the strength of the. و بهتره که در کنفرانس مطبوعاتی در مورد نقاط ضعف و قوت تیم‌ها صحبت نکنیم، این اطلاعاتی که در بین خودمون آنالیز کردیم و بازی فردا همه چی مشخص. You know my opinion. Okay, we scored not so bad goals. We get a little bit from the last 5 teams, the upper teams. We have the most goals. We have to avoid also this goal, but we will always play to make 2 goals and to not get 0 goals. در مورد عملکردمون در بازی‌هایی که داشتیم به نظرم گل‌هایی که زدیم قابل توجه بوده، تعداد گل‌هایی که زدیم خوب بوده، ولی در مقایسه با تیم‌هایی که در بالای جدول هستن یه مقدار گل‌های خوردهمون زیاد است که ما باید از این جلوگیری کنیم و اینو به حداقل برسونیم که در ابتکارمون کمتر بشه و اشتباهات کمتری داشته باشیم. Because I know the question is very good because we're coming out of a difficult period. We had 3 games we lost. The City game about circumstances inside or outside. The circumstances was mental very strong for the players, and therefore this Persepolis game was good for the ambiance and to get this point. And we deserved 3 points, but it was good for the mental of the players because they had a hard season, certainly with the City and all the following. It's coming. It's not your fault. It's not your fault. It's about everything, and that weight is also on the group. It's also that weight is also on the club, and therefore the players has to be getting free for the last 2 games, and first you have to start with the past game. سوالی که کردیم سوال خیلی خوبی بود در مورد شرط تیم. اینکه ما در بازی سپیدون اتفاقات افتاد یا اتفاقات خارج زمین و داخل زمین بود که هیچ کدوم شما و من مقصر نیستیم در این باره و ما 3 بازی رو پشت سر هم واگذار کردیم. این یک فشار زیادی، یک وزنه سنگین روی تیم ما بود و ما اینکه بازیکنامون بعد اینکه این اتفاق افتاد خیلی تونستن خودشون رو خوب جمع جور کنن، رویشون رو برگردونن و در 2 بازی آخری که ما انجام دادیم نشون دادیم که از اون فضا خارج شدیم و بازیکنان میخوان که به شرط خوبشون برگردن. ولی اون هفته‌ای که گذشت با هفته‌ای که آوردیم خیلی فشار مضاعفی روی تیم بود و بازیکنان روزای سختی رو گذروندن و الان خدا رو شکر شرایط خوبه و میخوام شرایط خوب تیم رو در بازی گذشته حفظ کنیم. Every player in the last 2 games has to play for the team and has to play for Tractor, not to put himself in the picture. This is really important, and that Liverpool did, that yesterday they did it, and that Tottenham did. Play for the team, and the team will grow. And therefore, also for the last 2 games, it's also for next year very important. You're an important player, not only with your skills, but in your mentality. نکته خیلی مهمه در این 2 بازی که ما در پیش رو داریم، تمام بازیکنان و مجموعه باید برای تیم تلاش کنن. هیچ کسی برای خودش، برای نمایش خودش نباید توی زمین باشه. چیزی که توی تیم‌های مثل بازی که این هفته مشاهده کردیم مثل لیورپول، تمام تیم بازیکنان فقط برای تیمشون و هدف بردن تیمشون بود. نباید این ذهنیت داشته باشه که بازیکن برای خودش بازی کنه. همچنین بازی‌هایی که در انتهای لیگ هست خیلی اهمیت داره. همه این بازی‌ها رصد می‌کنن و
میتونه برای سال آینده برای هر کسی اهمیت خاص خودش رو داشته باشه. مهمترین چیزی که همه در قالب تیم باشیم و هیچ چیز مهمتر از نام تیم و گروه نیستش. 3 times 1 point is better to win 1 time than have 3 times equal. همیشه برای برد و 3 امتیاز بدیم، ولی اینو بدونید که همیشه 3 تا بازی یه امتیاز به دست بریم، بهتره که توی از 3 تا بازی یه بازیشو برنده باشیم. And also I was talking positive, you know, about my players, about my club, about my president, and about our atmosphere. It's logical. و در مورد صحبتایی که کردم این خیلی طبیعیه که صحبتای مثبتی داشته باشم در مورد نفرات تیمم، در مورد کل مجموعه تیم، در مورد مدیریت تیم و کل مجموعه تراکتور باید صحبتایی کردن قطعا مثبت بوده. And it's good that sometimes in life that you're not winning everything, but you have to grow. I told you, step by step, and we have to do these steps. And it's not only with winning that you get stronger. خیلی خوبه که همیشه در زندگی خوب نیست که شما پیروزی‌های متوالی داشته باشین. بعضی موقع شکست‌های لازمه برای اینکه شما از اون درس بگیرین و مشکلاتتون رو برطرف کنین و قدم به قدم جلو بریم. خیلی وقتا نتیجه مهم نیست، مسائل دیگه مهم هستن برای فوتبال حرفه‌ای که ما باید اونها رو هم در نظر داشته باشیم و بعضی وقتا این شکست‌ها در زندگی شما باعث میشه که دفعه بعد شما قوی‌تر و با قدرت بیشتری ادامه بدین. And we had as tractor, we are coming from a normal team, we're coming to a bigger team, and now because of some circumstances in the game and outside the game, that is mentally it's not easy now. همونجوری که میدونید تیم تراکتور سال گذشته یک تیم خیلی معمولی به یک تیم خوب داره تبدیل میشه و همینجور داره شرایط سعودیشو طی میکنه و ما در اتفاقاتی افتاد و روی تیم ما تاثیر گذاشت خارج زمین فوتبال بود و این خیلی برای ما سخت بود، برای کل مجموعه سخت بود، ولی داریم تلاش میکنیم قدم قدم این راه رو بریم و تمام مشکلات و ضعفایی که داریم رو کاور کنیم، پوشش بدیم و بتونیم پیشرفت کنیم و به سطح حرفه‌ای برسیم. One example, Origi was always on the bench in Liverpool. He never did reclamations. Wijnaldum was on the bench, starting on the bench, coming in, making 2 goals. That's the answer you like. Origi, that's the answer you like. He didn't play only maybe 3 games in the whole season. He's on the bench. Why? Because he prepared him and now he was ready on the right time. Not lucky. He worked every day, every week, without playing. You get strong about this. یه مثالی میخوام براتون بزنم مثل اوریگی و wijnaldum که بازیکنان نیمکت‌نشین بودن ولی اومدن تو چه سطحی بازی کردن و برای همچین روزی آماده بودن. هیچ موقع گل نزدن، از شرایط نیمکت‌نشینشون اعتراض نکردن. انگار برای همین روز ساخته شده بودن. هر لحظه ما این بازی میکنن 100% اصلا برای وجود و تیم. این روحیه‌ای که هر تیمی نیاز داره و ما نیاز داریم برای که به اون سطح برسیم برای موفقیت. Also what I like from the coach Klopp that Salah went out and he was not talking about Salah. He was talking about Shaqiri, the maybe coming in. Who will replace them? Will it be Origi? Will it Shaqiri? Or who will come in? He was not crying in the press conference. Salah is not there. He was really trying with his team, try to pump it up, and then okay, you have to be a little bit lucky, but this luck is falling because they created a very good team on the 1 year. خیلی خوشحالم وقتی مربی رو می‌بینم مثل یورگن کلوپ، ایشون بزرگترین بازیکنش محمد صلاح در اختیار نداشت ولی نیومد توی کنفرانس مطبوعاتی گریه کنه، غر بزنه بگه من این بازیکن‌ها رو ندارم. به جای این کار رفت بازیکن‌های دیگه‌اش مثل شکیری و اوریگی رو آماده این بازی کرد و شاید همه بگن این شانس بود که سراغ لیورپول اومد، ولی این شانس نیست. این اتفاقاتی انرژی مثبت و اتمسفر خوبیه که ذهنیتی که ایشون توی تیمش ایجاد کرده و باعث شده که موفقیت و شانس همراه باهاش باشه. And also getting in the final is great. I saw the passion and you saw the crying of the trainers and everyone. But winning the final is fantastic. But lose the Champions League final, I had one when I was player. And also the Europa League, UEFA Cup was this before. When you win, it's fantastic. That's life. But when you're second and you don't win, it's very hard. Then you need 4 or 5 weeks to recover. ولی زمانی که شما فینال اروپا یه فینالی راه پیدا می‌کنید واقعا براتون فوق‌العاده است عمل کرد. خیلی خوشحالی ولی من تجربه این داشتم به عنوان بازیکن در فینال اروپا و تجربه باختن رو داشتم. خیلی خوبه که شما فینال رو پیدا کنید ولی قهرمانی چیز دیگه، یه اتفاق بزرگی دیگه. وقتی شما در فینال می‌بینید و شکست می‌خورید شاید 3-4 هفته نیاز داشته باشید تا ذهنتون به شرایط عادی برگرده. واقعا خیلی دشواره. And in the final they are better and they play the football.
No, it was against Liverpool also in '78, and you lose the final in Wembley. Okay, they chose this, and it was Wembley in an English team, and we were from Bruges, from Belgium, small country. And like this, it was like they play at home, but you can cry before, or in the game you give everything. We lost 1-0. Okay, the goal, please, you scored the goal. تیمایی که قرن گذشته لیورپول در ومبلی در خانه در انگلستان شکست خوردن و این اتفاق براشون افتاد، ولی اومدن تلاش کردن و به این روزایی رسیدن که دوباره این شرط رو دارن که به قهرمانی اروپا دست پیدا کنن. But that's the past. ولی این گذشته است و دیگه تموم شد. I did no one transfer. I did no changement on this moment. I only trade although this group take the maximum. Yes. درسته. سوالی که کردین شاید این که من از همه تیم‌ها ما رو میشناسم، ولی من تمام تلاش که توی تیمم میکنم اینه که تیمم 100% کار خودش رو کنه، از تمام پتانسیل تیمم بتونم استفاده کنم. زمانی که من اومدم اینجا، زمانی که ژانویه اومدم اینجا، تیم بسته شد و من حتی یک بازیکنم وارد تیم نکردم. این سالی که میگه تیم ما رو میشناسم، منم تلاشمو میکنم که از بازیکنانم حداکثر توان رو در بازی به کار بگیرم که بتونم بازیشون رو به نحو احسن انجام بدم. Also very important because you have to think not small but big, that when you get nervous you're not so lucky, and then you miss the chances, and just behind, and because of our mentality, because the Polish we scored a goal, we were coming back. Normally it's very difficult because they were very good on the counter attack. At the end, it was a result. I was not so happy. I think 2-1 was the real result, but you have to accept some things, and we working very hard. We do the maximum. Players are doing their best. I hope also for my international players in June that they can have, after the 11 June I think, Syria and Korea, that they have a little bit rest, and I give them a little bit more rest that they can do recuperation, because the national players were coming back directly from Asia Cup to our team and they had no rest. در مورد اون بحث روی روانی که گفتیم من با تیم کار کردم، شما ببینید که بعد اون باخته و شرایط سختی که داشتیم، اتفاقاتی برای تیم افتاد، زمانی که بازیکن شما توپ از دست میده توی فرصت تک به تک، فرصت زیاد دست میده، این فکر می‌کنه که این بدشانسی داره سراغشون و این شاید مشکل روی روانی باشه. ولی مقابل پرسپولیس ما گل دریافت کردیم، تونستیم به بازی برگردیم، هم بازی خوبی انجام دادیم، هم به گل رسیدیم، میتونستیم گل دوم بزنیم. من نتیجه مقابل پرسپولیس رو حسابی راضی نیستم، ما بعد اون بازی رو می‌بردیم. ولی این بحث روی روانی تیم من بود که شما دیدید چجوری برگشتن به تیم. ما بازیکن‌های ملی پوشمون از جام ملت‌های آسیا برگشتن، مستقیم برگشتن بدون هیچ ریکاوری ذهنی و جسمی، مستقیم اومدن توی لیگ و همچنین در بعد از لیگ میدونم که تیم ملی بازی دوستانه داره، ولی ما استراحت به بازیکنامون دادیم برای اینکه بتونن نظر ذهنی و بدنی خودشون رو ریکاوری کنن و بتونن برای تیم ملیشون مثمرثمر باشه و این میدونم خیلی سخته. I would like to be stronger next year, yes, and we will be stronger, and we will be much stronger. That I tell you. And 20th of June we start with this, and we every preparation is there. Every preparation is there. قطعاً اینو باید تو بگم که سال دیگه خیلی می‌خوایم از این قوی‌تر باشیم و باید هم اینطوری باشیم. برنامه‌ریزیامون رو برای فصل بعد هم انجام دادیم. از 20 جون هم قراره تمرینات فصل بعدمون رو که برنامه‌ریزی کردیم و آغاز کنیم.